अब मैं शुरू कर रहा हूँ। वत्सल बाबा के प्रश्न से ही शुरू कर रहा हूँ कि सर्वात्म भाव के सिद्ध हो जावे पे बाकी सब वस्तुओं को क्या रोल रह जावे। उन शेष वस्तुओं को अप्रोच सेम रहवे, जैसे अन्य विषय की विंडो शॉपिंग चालू रहवे कि अब मानसी आ जावे। ये सवाल में इतने सारे जवाब अपेक्षित हैं, वो सारे उत्तर मैं दूं, आ बधा ज उत्तरो हूँ आपू त्यारे जईने तमने बधुं ज समझमां आवशे। पहली एक लीटी छे कि सर्वात्म भाव के सिद्ध हो जावे पे बाकी सब वस्तुओं को का रोल रह जावे। आनो उत्तर आ छे कि सर्वात्म भाव सिद्ध थया पछी बाकी जे कांई पण वस्तु शेष गणीए छीए ए वस्तु प्रत्ये पण आपणो अप्रोच एवो थई जाय छे कि ए वस्तु भगवद अर्थ छे, भगवत सेवोपयोगी छे। प्राप्तम सेवेत निर्मम, એટલે જે મને પ્રાપ્ત થયું છે એમાં મારુંપણું નથી, એ બધું પ્રભુનું છે। એક એવો ભાવ જે છે સ્થાયી થઈ જાય છે। હવે એક શબ્દ છે કે સાક્ષાત इंद्रिय व्यापार, साक्षात इंद्रिय व्यापार, साक्षात वस्तु व्यापार। आ साक्षात इंद्रिय व्यापार क्या साक्षात वस्तु व्यापार जे छे आपणे ठाकुरजी में करी शकीए, लगाड़ी शकीए, ठाकुरजी साथे थई शके। तो एमां एवुं छे कि साक्षात इंद्रियो एटले हाथ पग नाक कान बधुं आपणे लगाड़ी दीधुं, पण अमुक एवी वस्तुओ छे जेने आपणे साक्षात प्रभुमां विनियोग नथी करी शकता, पण ए इंद्रियोनो उपयोग ज्यारे त्यारे आपणे करीए छीए एने ई ध्यानमां राखीने तो आपणे अवश्य करीए छीए के आ बधुं मैं भगवदर्थ कर्युं छे, आनो परिणाम सारो आवे तो प्रभुने लायक बने, एवो भाव सर्वात्म भावना कारणे ज थाय छे। हवे आ तो इंद्रिय संबंधी थयुं। जेम पायुथी मलत्याग करीए छे तो आमां आपणा ठाकुरजीने शुं सुख छे? एक एक्जाम्पल आपું। આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ તો એમાં ઠાકોરજીને શું સુખ છે? આપણે બાલક પ્રજા ઉત્પન્ન કરીએ છીએ એમાં ઠાકોરજીને શું સુખ છે? तो जुओ लाइन सर हूँ तमने क्रमशः समझाऊं। पयोर मलांश त्यागे न शेष भागम तनो नये। महाप्रभु जी समझावे छे कि पायुथी मलत्याग कर्या पछी तमे तमारा शरीर माटे एवी भावना करो कि हवे मलत्याग कर्या पछी मारुं मल रहित शरीर ठाकुरजी ने केवी रीते सुखरूप बनी शकशे। आ मल रहित शरीर, आ स्वस्थता लईने हूँ ठाकुरजीनी सन्मुख जाओ तो ठाकुरजीनी सेवामां केटलो मने पण आनंद आवशे अने ठाकुरजीने पण आनंद आवशे। ख्यालमां आव्युं? એટલે મલત્યાગ પછી એક શેષ ભાગમ તનવ નયે, શેષ ભાગ જે બચે છે એ અમલ શરીર હોય છે। તો અમલ શરીર જેમ આપણને સ્વસ્થતા પ્રદાન કરે તો આપણી સ્વસ્થતા, આપણું અમલ શરીર આપણે ઠાકોરજીને સમર્પિત કરશું, એવી ભાવના સાથે પણ થઈ શકે છે। हाथ पग नाक काननी जेम आ शक्य नहीं डायरेक्ट ठाकुरजी में लगाड़ू, तो आ भावना थी शक्य बने छे। बराबर? पछी मैं कहूं इंद्रिय पछी वस्तु व्यापार। आ तो इंद्रिय व्यापार थयो। तो जे साक्षात ग्रहणात्मिका वस्तु नहीं, दाखला तरीके आपणे ठाकुरजी माटे फल लईने आव्या तो ठाकुरजीने अंगीकार करावी शकशुं। वस्त्र लईने आव्या तो वस्त्रनो पहेला ठाकुरजी माटे टुकड़ो काढीने पछी आपणे वस्त्र पण पहेरी शकशुं कदाच। એટલે જે પણ વસ્તુ તમારી સાક્ષાત
ઠાકોરજીમાં લાગી શકે એ વસ્તુઓની તો આપણે ચિંતા કરવાની જ નથી. પણ કોઈક વસ્તુ એવી છે, આપણે ચામડાના ચપ્પલ પહેરીએ ફોર એક્ઝામ્પલ, તો ચપ્પલ કેવી રીતે અંગીકાર કરાવશું? કઈ આપણા નવા ચપ્પલ ઉપર થોડી આપણે ઠાકોરજીને પધરાવશું. ચપ્પલને એની જગ્યા ખબર છે ને ઠાકોરજીની જગ્યા આપણને ખબર છે. તો એ ચપ્પલને તમે ઇનડાયરેક્ટલી સેવામાં જ્યારે વાપરી શકો છો અને વાપરતા હો છો, તો એ ચપ્પલ પણ સર્વાત્મ ભાવથી પ્રભાવિત થઈ ગયું. સર્વાત્મ ભાવના વાયરસી ચપ્પલમાં લાગી ગયા છે. સમજ્યા તમે? ઈ ઇન્ફેક્ટેડ ચપ્પલ થઈ ગયા. શેનાથી ઇન્ફેક્ટેડ ચપ્પલ થઈ ગયા? સર્વાત્મ ભાવથી. એની ચપેટમાં આવી ગયું, આમ કહી દો ચાલે. એટલે સાક્ષાત ઇન્દ્રિય વ્યાપાર, ઇન્દ્રિય ગ્રહણાત્મિકા, સાક્ષાત વસ્તુ વ્યાપાર, સાક્ષાત વસ્તુ ગ્રહણાત્મિકા વ્યાપાર, આ બધું આ રીતે ચાલતું હોય છે. અને અસાક્ષાતમાં, જે સાક્ષાત નથી, જેને ડાયરેક્ટ નથી કરી શકતા, એના પ્રત્યે આપણે આવો ભાવ રાખીને એ વસ્તુને વાપરતા હોઈએ છીએ. એક તો એ વાત આવી. એટલે બીજી વાત મારે તમને કહેવી હતી કે ઘણી વખત જીવનમાં પરિસ્થિતિ એવી બનશે કે જ્યારે તમને એવું લાગશે કે આ વસ્તુનો ઠાકોરજીમાં ઉપયોગ નથી થતો, ઇનફેક્ટ આ વસ્તુ ઠાકોરજીને લાયક પણ નથી, અથવા તો આ વસ્તુ કે વ્યક્તિથી ઠાકોરજીની સેવામાં વિઘ્ન પણ આવે છે, એ હદ સુધી તમને લાગશે તમારી આસપાસની વસ્તુઓમાં. તો એવી અવસ્થામાં શું કરવું? એ ચિંતા જે છે એ પુષ્ટિમાર્ગીય ચિંતા છે, એ અલૌકિક ચિંતા છે. અને આ ચિંતાની નિવૃત્તિ માટેનો જ ગ્રંથ નવરત્ન છે, જેમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યું છે કે ભાઈ તમે આ ચિંતા મૂકી દો. ધારો કે તમારા છોકરા કે તમારા પિતા કે કાકા જે બી કોઈ પરિવારમાં રહેતું હોય અને એ ઠાકોરજીની સેવામાં ઉપયોગી નથી, ઠાકોરજીની સેવામાં ઉદાસીન છે, ક્યારેક ક્યારેક વિઘ્નરૂપ પણ બની જાય છે, અને મારે એને મેન્ટેન કરવું પડે છે, તો પ્રભુ આ કેવી પરીક્ષા? પછી આ સમર્પિત નથી, કોઈ કે એમાં બ્રહ્મ સંબંધ બી નથી લીધું, તો એની સાથે બી મારે સંબંધ લૌકિક હોવાથી એ સંબંધ મેન્ટેન પણ કરવા પડે છે. તો આ ચિંતા પુષ્ટિમાર્ગીઓને થઈ, એટલે નવરત્નમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રકાશ પાડ્યો કે તમે તમારી સાથે જોડાયેલી બધી જ વસ્તુઓનો ઠાકોરજીને એકચ્યુઅલી સમર્પણ કરી દીધું છે. પછી એ વસ્તુ ડાયરેક્ટલી ઉપયોગમાં આવે, ઠાકોરજીમાં આવે કે ના આવે, પણ તમે અગર એનો ઉપયોગ કરો છો જીવન વ્યાપન માટે કે લૌકિક જીવન નિર્વાહાર્થ, તો મહાપ્રભુજી કહે છે તો તમે ચિંતા નહીં કરો. એ ભલે વ્યવહારથી, વાણીથી, માનસિકતાથી એ એવો અપ્રોચ રાખતો હોય કે હું ભગવાનને નથી માનતો કે સેવા નથી કરવા માંગતો, પરંતુ તમારી સેવામાં બાધક નથી. તમને એ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કે આ વ્યક્તિ સાથે હું હવે કેવી રીતે સંબંધ રાખું. તમે રાખી શકો છો. ખ્યાલમાં આવ્યું? આ હદ સુધી મેં આ સવાલનો જવાબ એમ્પ્લિફાય કર્યો છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? એટલે કોઈ ચિંતાની વાત નથી આમાં. ખાલી તમારી માનસિકતા, તમારો ભાવ એ અનુપયોગી, સેવામાં અનુપયોગી એવી વસ્તુ પ્રત્યે તમારો ભાવ શું રાખવાનો છે એના ઉપર બધું ડિપેન્ડ કરે છે. બરાબર?
વત્સલ બાવા, તમને પણ ઓકે કે હજી કઈ સવાલ? નવરત્નનો ઈ કઈ પંક્તિ છે એ પણ હું બતાવી દઉં. સર્વેશામ પ્રભુ સંબંધો ન પ્રત્યેકમિતિ સ્થિતિ. એટલે બધી જ વસ્તુઓનો સંબંધ ભગવાન સાથે થઈ ગયો છે, પ્રત્યેકનો થવો એ જરૂરી નથી. એ તો નવરત્ન જોશો તો ખ્યાલ આવી જશે. અને વિશેષમાં તો મારી પાસે બેસશો અચલબા એટલે તમને ટીકા સહિત વસ્તુ પ્રકાશ પાડી શકીશું. So basically nothing is शेष. नहीं, कुछ भी शेष नहीं है. देखो एक बात समझो, बेसिकली नथिंग शेष तो मतलब तुम्हारा जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है या जंक्शन में. पर एक वस्तु समझो, તમે જ્યારે તમે શું કહો છો કે હજારો વર્ષોથી હું વિખૂટો પડ્યો છું, બરાબર? તો હવે બ્રહ્મ સંબંધ ઉપર અત્યારના મારે આ ક્લાસ નથી, પણ હું થોડુંક સમજાવી દઉં તમને પ્રસંગોપાત કે બ્રહ્મ સંબંધમાં આપણે જે કંઈ પણ વસ્તુ આડે આવી શકતી હતી, જેનાથી આપણે છૂટી નથી શકતા, એ બધી જ વસ્તુઓ મહાપ્રભુજીએ અને ઠાકોરજીએ કવર કરી લીધી છે. દારા કદાચ પત્ની એવી મળી તો પતિ સાથે પણ એવું જ થઈ શકે, કોઈ છોકરીને પતિ એવો મળ્યો તો જે ઠાકોરજીમાં અનુકૂળ ન નીકળ્યો તો. દારાગાર, આગાર એટલે ઘર, પુત્ર, આપ્ત, આપ્તજનો, વિત્ત, ઈહ પરાણી, બધું જ આ લોક, બધી જ વસ્તુઓ જેનાથી હું કનેક્ટેડ રહી શકું, કે જેનો કનેક્શન મારા ભક્તિમાં વિઘાતક બની શકે, કે જેનું કનેક્શન મને પ્રભુ તમારાથી ડિસ્કનેક્ટ કરી શકે, એ બધી જ વસ્તુએ આખી લિસ્ટ લઈ લીધી છે. હું આપને સમર્પિત કરું છું. એટલે ત્યાં જ ચિંતા મટી ગઈ આપણી. એટલે કહેવાનો મતલબ મારો એ હદ સુધી છે કે તમારો પુત્ર અગર ઠાકોરજીને ન માનતો હોય તો તમને એ ચિંતા થાય છે કે આ ઠાકોરજીને નથી માનતો, પણ આને મારે ચા પીવડાવવી પડે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ. તો મનમાં તમને થોડી તકલીફ થતી હશે કે કેવો છે, ક્યારે સુધરશે વગેરે વગેરે. અને ઠાકોરજી માટે કરવાને બદલે મારે આના માટે કરવું પડે છે. એક ધારો કે એવો કંઈક વાત તમારા મનમાં ચાલતી હોય, શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે એ ચિંતા મૂકી દો, એ ચિંતા કરવાની જ જરૂર નથી. કારણ કે તમે જે વિચારો છો કે હાય ઠાકોરજીમાં નથી, એ વ્યક્તિને મારે સર્વ કરવું પડે છે, એ ઠાકોરજીમાં એ પોતે મનથી નથી, પણ તમારા થકી જોડાઈ ગયો. તમારા થકી જોડાવાને કારણે એ તમારી સેવામાં બાધક નહીં રહે. હા, એટલું જરૂર છે કે પોતાના સ્વયં ભાવથી યદી એ જોડાત, પોતાના સ્વયં ભક્તિભાવના કારણે, સમર્પણના કારણે યદી બ્રહ્મસંબંધ નહીં પ્રભુથી જોડાઈ જાત, તો જે આનંદ કે જે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કે જે ભગવત પ્રાપ્તિ તમને થવાની છે એ એને સ્વતંત્ર થઈ જાત. પણ એને હવે એ ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થાય, બસ એટલો ફરક તમારાને એમાં રહેવાનો છે. બાકી ચિંતાનો વિષય બિલકુલ નથી. અનુકૂળ છે કે પ્રતિકૂળ છે, બધું ભગવદ ઈચ્છા છે. એટલે તમારા ચિંતાનો વિષય તો એટલીસ્ટ નથી. એ વાત તો અત્યારના તમારે પૂરેપૂરી સમજી લેવી જોઈએ. તે છતાંય કંઈ હોય આ વિષયમાં બ્રહ્મ સંબંધ રિલેટેડ, તો કાલે નવરત્નનો શ્લોક અને ટીકા લઈને હું બેસી જઈશ, તો તમને અક્ષર સમજાઈ જશે. સમજમાં આવ્યું? એટલે આપણે કેવી રીતે ભેદ કરીને ચાલતા હોઈએ, ઈચ એન્ડ એવરી અને એક ઓલ.
બ્રહ્મ સંબંધ માટે તમને પિકઅપ કરી લીધા, તમારું બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયું, તો તમે ઈચ એન્ડ એવરીની કેટેગરીમાં આવી ગયા. ઠાકોરજીએ તમારું વરણ કર્યું એટલે. પણ નોન બ્રહ્મ સંબંધી ઈ ઓલની કેટેગરીમાં આવી ગયા. સમજમાં આવ્યું? અત્યારના તમને કોરોનાની ભાષામાં સમજાવો. કોરોનાની ભાષામાં ક્વોરન્ટીન તમને ઓલને કર્યા છે. ક્વોરન્ટીન તમને ઓલને કર્યા છે, પણ કોરોના ડિટેક્ટ ઈચ એન્ડ એવરી માંથી કરવામાં આવશે, અને એમાં જે થશે એ કોરોના ઇન્ફેક્ટેડ હશે. બધાને બધા ન થાય. સમજમાં આવ્યું? મને લાગે છે કોરોના પ્રવચન બધા હિસ્ટ્રી બની જશે, કારણ કે ફરી કરીને મારે કોરોનાનું એક્ઝામ્પલ આવી જ જાય છે. હિસ્ટ્રીમાં આવશે કે કોરોનાના દિવસોમાં આ પ્રવચન જે છે કરેલા છે. ખેર, તો મારા ખ્યાલથી ક્લિયર થઈ ગયું ઈચ એન્ડ એવરી અને ઓલ નો કન્સેપ્ટ.